Hello friends, welcome to SPS Academy for Excellence। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ SPS Academy for Excellence ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, अगर असी हिंदुस्तान की गल करिए तो साडे देश दे विच लखां लोग इस बीमारी दे नाल पीड़ित ने, जिन्हां दे विचों 15 तो 30% लोकां नूं 20 साल दे विच लिवर सिरोसिस हो जाती है, जिस दे नाल हिपैटोसैलुलर कार्सिनोमा हो जाता है ते फिर बंदे की डैथ हो जाती है। तो दोस्तों, गल करते हैं असी पहला वर्ल्ड लैवल ते कि हैपेटाइटिस दे नाल दुनिया दे विच किन्ने लोग पीड़ित ने। यह तो थोड़ी जी गल सी इंडिया दे बारे विच। पूरी दुनिया दे विच सब तो ज़्यादा अफेक्टेड कंट्रीज ने ईस्टर्न मैडिटेरेनियन कंट्रीज, जिन्हों असी कहिए अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान ते अरेबियन कंट्रीज ते नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका। तो ये जिमें असी आम भाषा के अंदर कह दईए कि गल्फ के नाल लगते कंट्रीज ते गल्फ के कंट्रीज के विच सब तो ज़्यादा दुनिया के अंदर। उस तो बाद साडे देश का नंबर आता है हैपेटाइटिस सी दे विच। ते हैपेटाइटिस सी वायरस कई तरह के टाइप्स ने इसके, जिहड़े कि 1 तो 7 हो सकते हैं, मतलब 7 तरह का वायरस है। वायरस दियां स्ट्रेन्स ने डिफरेंट टाइप्स दियां। तो हैपेटाइटिस सी असी गल करन तो पहला दुनिया के अंदर एक इन्ना ज़्यादा किवें फैल गया उहदे बारे भी गल करांगे, ते इस नूं की वायरस है वो की करदा है, इसकी ट्रीटमेंट की है, जां फिर इस नूं असी डायगनोस किवें कर सकते हैं कि हैपेटाइटिस सी दी इन्फैक्शन तो बाद ये इन्फैक्शन क्लीयर हो सकती है या नहीं हो सकती, बिना दवाई तो की क्लीयर हो सकती है कि नहीं हो सकती। इन्हां सारियां गल्लां दे बारे विच असी अज इस वीडियो दे विच डिस्कस करांगे। सो दोस्तों, हैपेटाइटिस डिजीज़ कई तरह के होंदे ने। हैपेटाइटिस असल दे विच लिवर जिन्हां दे विच इफेक्ट होवे डिजीज़ दे अंदर, उन्हां नूं कहा जाता है हिपैटिक, मतलब लिवर। तो दोस्तों, हैपेटाइटिस दे असल दे विच कई तरह के वायरसेस होंदे ने। 5 तरह का हैपेटाइटिस वायरस होंदा है। हैपेटाइटिस ए, हैपेटाइटिस बी, सी, हैपेटाइटिस डी एंड हैपेटाइटिस ई। इन्हां दे विचों हैपेटाइटिस ए ते हैपेटाइटिस ई ये एकदम इन्फैक्शन कर देंदे ने। जिमें ही इन्फैक्शन हुई एक्यूट सिम्पटम आ जाते हैं ते पीलिया जिन्हों असी कह दिंदे आ वो हो जाता है। ते कुछ टाइम बाद अगर तुसी केयर नहीं करते तो साडी लिवर फेलीयर दे नाल इंसान की डैथ हो जाती है। हुण गल करिए असी कि अगर केयर करी जाए तो हैपेटाइटिस ए और ई दे नाल इन्फैक्शन होंदी है तो कुछ दिनों बाद ये ठीक हो जाती है। तो गल करिए उस तो बाद हैपेटाइटिस सी दी, डी ते साडे कोल रह गया बी। तो ये जिहड़े हैगे ने कुछ टाइम इनक्यूबेशन पीरीयड तो बाद, कुछ टाइम तुहानूं इन्फैक्शन होने तो बाद, वायरस के एक्सपोजर होने तो बाद कुछ महीने ये इनक्यूबेट रहंदे ने। सानूं पता नहीं चलता कि सानूं इन्फैक्शन हो गई है। आम तौर पर गल करिए कि 2-3 महीने सानूं पता नहीं चलता, लेकिन उस तो बाद ये डिजीज़ दी एंटीबॉडी साडी बॉडी बनाउण लग जाती है तो सानूं पता लगना शुरू हो जाता है। सानूं सिम्पटम आउंदे ने इहदे अलग अलग तरह के। तो चलो हुण असी गल करते हैं हैपेटाइटिस सी दे बारे विच। हैपेटाइटिस सी साडे देश दे विच जिवें मैं पहला कहा है कि लखां लोग इस तो पीड़ित ने। ते सब तो ज़्यादा साडे देश के अंदर हैपेटाइटिस जिहड़े केस मिलते हैं उन्हां दे विच अरुणाचल प्रदेश ते मिजोरम दे इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स आउंदे ने, उन्हां नूं ये प्रॉब्लम है। दोस्तों, मैं माइक लाना भुल गया, सो लेट्स टेक समथिंग। मेरे ख्याल दे विच हुण आवाज़ सही आ रही होएगी। तो साडे देश के विच सब तो ज़्यादा जिवें केस ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर ने, इस तरह मिजोरम के अंदर ने, पर वो सारे दे सारे इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स ने जिहड़े
ਡਰਗ ਐਡਿਕਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਲਕਮ। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ HIV ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬਲੱਡ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਾਇਰਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਅਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਇਰਸਿੰਗ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਪਾਇਰਸਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ 3% ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਪਾਏ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 5.7% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਐਸਟ ਕੇਸ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟਡ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਗਰੂਰ। तो दोस्तों, संगरूर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜਲੰਧਰ। ਤੋ ਇਹ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਕੇਸ ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਮੋਗਾ, ਦੈਨ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਤੋ ਦੋਸਤੋ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਇੱਕ RNA ਵਾਇਰਸ ਹੈ। RNA ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ RNA ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟੇਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮੇਨ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਦੇ, ਉਹ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਨੇ, 7 ਟਾਈਪ ਦੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀਜਨਸ ਨੇ, ਨਾਨ ਸਟਰਕਚਰਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ 5 ਤੇ C103, C33C, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ, ਐਂਟੀਜਨਸ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਵਾਇਰਸ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 85% ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਿਵਰ ਦੀ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਿਵਰ ਦੀ ਸਿਰੋਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿਪੈਟੋਸੈਲੂਲਰ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ HCC ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਵਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਰੂਟ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਫੈਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਬੋਰਨ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਬਲੱਡ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ, ਫੂਡ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਗ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਇਹ ਨਾਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਤੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਬਲੱਡ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਰੂਟ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈंने ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੇਵ ਕਿਦਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਹੀ ਨਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਬਲੇਡ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਿੰਪਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਲੇਡ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਰੇਜ਼ਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਦੀ ਸ਼ੇਵ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਇਆ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਬਲੇਡ ਵੀ ਚਾਹੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਈਕਰੋ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਿਊਟ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਫਟਕੜੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਫਟਰ ਸ਼ੇਵ ਲੋਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੜਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਬਲੱਡ ਕੰਟੈਕਟ, ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਉਹ ਰੇਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲਗਾ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਾਵੀਨਸ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ਰਸ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਸੂਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੰਟਰਾਵੀਨਸ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਸਰੰਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੈਕਟਡ ਬਲੱਡ ਚੜਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੋਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਿੰਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਟ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਂਟਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਰੂਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਟਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਈਕਰੋ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੋਨੈਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਔਰ ਚਾਂਸ ਔਰ ਰਿਸਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਰਿਟਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਮੈਰਿਟਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਰਿਟਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ, ਈਵਨ ਪ੍ਰੀ ਮੈਰਿਟਲ ਵੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਓਰੋਫਿਕਲ ਰੂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੰਪਟਮ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਲਡ ਫੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਵਕਤ, ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੌਜ਼ੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਪੇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੀਨ ਹੈ ਉਹ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਲਾ ਯੂਰੀਨ ਆਉਣਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਬਡੋਮਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
तो इस तरह हैपेटाइटिस सी इन्फैक्शन च भी सानू पेल यूरीन आउंदा है। इस तरह पेल येलो जिहड़ा हैगा तुहाडा फीसिस आएगा, साडा जिहड़ा फीसिस होएगा वो पेल हो जाएगा। इस तरह जोड़ां दा दर्द हो सकता है, तुहाडी स्किन पीली हो सकती है, जां फिर ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈ ਬਾਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਈਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਯੈਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तो ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਟੀਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਲਡ ਫੀਵਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਯੂਰੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਪੇਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਪਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ SGOT SGPT ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ, तो लिवर प्रॉब्लम के अंदर ये बढ़ जाते हैं, तो तुहानू पता लग जाएगा। उस तो बाद तुसी अगे टेस्टां दे लई जा सकते हो। तो हुण ये डायग्नोसिस का यही तरीका है। अगर तुहानू ये सिम्पटम्स ने तो तुसी अपने ब्लड दिओ, ब्लड दे के SGOT SGPT का टेस्ट कर लेंगे। अगर SGOT PT तुहाडे हाई ने फिर तुसी की करना है, फिर तुसी सिंपल टेस्ट करवाना है, उहनू कहंदे ने एंटीबॉडी टेस्ट, एलाइजा करते हैं। तो एलाइजा की किट होंगी है, वो तुहाडा हैपेटाइटिस का एंटीजन है या नहीं है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी हुई है नहीं बनी हुई तुहाडी बॉडी के अंदर, तो वो टेस्ट करके वो जल्दी ही 1-2 घंटे के अंदर तुहानू टेस्ट करके दे देंगे कि हाँ बई ये अंदर ये वाली एंटीबॉडीज प्रेजेंट ने, तो इट मीनस वायरस प्रेजेंट है। तो उस तो बाद दे विच तुसी PCR का टेस्ट करवाना है, जो कि हाई टैक लैब्स के अंदर हुंदा है। तो PCR बेस्ड टेस्ट दे नाल गल क्लीयर हो जाती है कि हाँ बई इस बंदे नूं इन्फेक्शन हो गई है, तो ये अंदर वायरस है, कितना वायरस है, वो सारा कुछ अजकल QT-PCR दे नाल सारा कुछ संभव है, वो सारा कैलकुलेट करके तुहानूं रिपोर्ट दे दिंदे ने। तो दोस्तों ये वाले टेस्ट जिहड़े हैगे ने साडी पंजाब गवर्नमेंट ने भी करे हुए ने, तो उत्थे वो भी करदे हैगे ने। तो तुसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल दे विच जाके भी ये सारे दे सारे टेस्ट कर सकते हो। तो बहुत ही घट रेट पे हो सकता है, कई सारे टेस्टां दे तां पैसे ही ना लैंदे होण, तो तुसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नूं किसी अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के डॉक्टर नूं तुसी विजिट कर सकते हो। हुण तुहानूं जिहड़ी हैपेटाइटिस सी की इन्फेक्शन हो गई है, इस दे नाल 2 प्रॉब्लम्स आ सकदियां ने। एक तां तुहाडे लिवर की फिब्रोसिस हो सकती है, ते दूसरी तुहाडे लिवर की सिरोसिस हो सकती है। ये दोनों चीज़ां जिहड़ियां हैगियां ने आम तौर पर लिवर कैंसर की वल चली जांदियां ने, जिन्होंने हिपैटोसैलुलर कार्सीनोमा कहा जाता है, तो बंदे की डैथ हो जाती है। जां फिर लिवर खराब होने लग जाता है, फिर उन्होंने डिफरेंट टाइप्स दी ट्रीटमेंट्स देनियां पैंदियां ने। तो उनकी लाइफ नूं मेनटेन रखने के लिए डिफरेंट टाइप्स दी सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी ने। तो बड़ा जिहड़ी जिंदगी है बड़ी नामुराद बन जाती है इंसान की। इसलिए बेहतर है कि असीं जिन्ना जल्दी हो सके ट्रीटमेंट लईए ते प्रॉपर फॉलो करिए इन्हां सारियां प्रिकॉशनस नूं जो मैं अगे दसन जा रहा। सो दोस्तों हुण हैपेटाइटिस सी हो गया, बंदे नूं पता चल गया, उन्हें एंटीबॉडी टेस्ट दे नाल क्लीयर कर लिया कि हाँ बई मैनूं काला पीलिया हो गया है, तो उन्हें PCR दे नाल भी चैक करवा लिया। उन्हें जिहड़ा 2200-2300 का भी टेस्ट करते हैं लोग, कुछ लोग 1500 का करते हैं, अलग अलग रेट ने रखे हुए उन्होंने। तो वो टेस्ट तो तुहानूं क्लीयर हो गई है गल कि हाँ बई हुण मैनूं ट्रीटमेंट लई जाना चाहिए। दोस्तों एक इंटरस्टिंग गल असीं दसदी है कि अगर तुसीं रिश्ट पुष्ट हो, तंदुरुस्त हो, कई बार की हुंदा तुहाडी बॉडी इस वायरस नूं कढ दिंदी है, इहनूं क्लीयर कर दिंदी है, तुसीं तुहाडा इम्यून सिस्टम इसनूं खत्म कर दिंदा वायरस नूं। तो कई बार इदां भी हुंदा है। पर जदों क्रोनिक इन्फेक्शन होई होवे तां क्रोनिक इन्फेक्शन के टाइम की करना है, तां तुहानूं ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। क्रोनिक इन्फेक्शन तुहाडे लिवर नूं डैमेज कर देगी, 20 साल के अंदर अंदर लिवर की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, और कई लोगों को इस तो भी पहला प्रॉब्लम आ जाती है। डिपेंड करता कि तुहाडा इम्यून सिस्टम कितना कुछ स्ट्रोंग है, तुहाडी बॉडी कितनी कुछ स्ट्रोंग है, तुसीं किन्ने कुछ तंदुरुस्त हो। तो वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डायरैक्ट जिहड़ियां हैगियां डायरैक्ट एक्टिंग एंटीवायरल ड्रग्स ने और रिकमेंड कीतियां होईयां ने हैपेटाइटिस सी दे लई, जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी कॉस्ट दियां हुंदियां ने। पहला साडे देश च भी आउंदियां सी, पर दोस्तों मज़े की गल यह है कि साडी सरकार ने, पंजाब गवर्नमेंट ने ये सारियां दवाइयां फ्री दिंदी है। साडी गवर्नमेंट सरकारी हस्पताल दे विच तुसीं जाओ, उत्थे जाके हैपेटाइटिस सी की दवाई ले सकते हो।
ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ PCR ਵਾਇਰਲ ਲੋਡ ਕਰਾਉਣਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣਗੇ ਲਿਵਰ ਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਣ। ਤੋਂ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਬਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੋਕਿੰਗ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਛੱਡਣੀ ਪੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਿਵਰ ਕੈਂਸਰ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲਿਵਰ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਸਮੋਕਿੰਗ, ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨਾ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣਾ, ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਦੰਦ ਦਾ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣੀ, ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਉਣੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੀ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ, ਸਰਜਰੀ ਦੀ, ਨੀਡਲਸ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਵਾਂ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਲੈਣਾ, ਸਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਈ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੋ ਰਿਸਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਾਵੀਨਸ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। तो दोस्तों, ड्रग एब्यूज, ड्रग एडिक्शन ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਰੋਲਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇ ਧੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਧੱਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਮ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅੰਨਾ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਟ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो काउंसलिंग ते मुहब्बत बहुत ज़रूरी है।
तो अगर ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਰੀਬੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇੜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਿਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਸਰੰਜਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ A ਦੇ ਲਈ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ B ਦੇ ਲਈ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ C ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਫਿਲਿਸ ਦੇ ਲਈ, HIV ਦੇ ਲਈ, ਹਿਊਮਨ ਇਮਿਊਨੋ ਡਿਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇਨਫੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਲੱਡ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਸੇਫ ਸੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੇਲ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਰੀਟਲ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਸੈਕਸ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ। तो otherwise you will be get infected sometime and your life will be in danger। ठीक है, तो ਇਹ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ C ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੈਕਟਡ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੁਕਤਸਰ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟਡ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜਲੰਧਰ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਖਾਓਗੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕਰਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਹੋ, SPS ਅਕੈਡਮੀ ਫॉर ਐਕਸੀਲੈਂਸ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਬੁਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋਂ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ।